Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini sebelum kita memulai kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya akan menjelaskan tentang apa yang terjadi sekarang ini di mana-mana yang menimpa kaum muslimin. Yang harus kita ingat bahwasanya apa yang menimpa kaum muslimin dari berbagai macam bencana, malapetaka, wabah, penyakit dan yang lainnya, itu semuanya disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat. Saya akan jelaskan dari penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim dan juga beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad di juz yang keempat, beliau menjelaskan tentang adanya bencana malapetaka. Kalau kita sekarang wabah, itu semuanya tidak lepas daripada perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad di juz yang keempat, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah, beliau berkata, wa man lahu ma'rifatun bi ahwalil alami wa mabda'ihi ya'rifu anna jami'al fasadi fi jawihi ونباته وحيوانه وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليه من الآلام والأمراض والأسقام والطواعين والقحوط والجدوب وسلب بركات الأرض وثمارها وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها وسلب منافعها أو نقصانها أمورا متتابعة يتلو بعضها بعضا فإن لم يتسع علمك لهذا فاقتفي بقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ونزل هذه الآية على أحوال العالم وطابق بين الواقع وبينها وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان وكيف يحدث من تلك الآفات آفات أخرى متلازمة بعضها آخذ برقاب بعض وكلما أحدث الناس ظلما وفجورا أحدث لهم ربهم
تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم، كما كانت البركة فيها أعظم. وقد روى الإمام أحمد بإسناده أنه وجد في خزائن بعض بني أمية سورة فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها هذا كان ينبت أيام العدل. وهذه القصة ذكرها في مسنده على أثر حديث رواه. وأكثر هذه الأمراض والآفات العامة بقية عذاب أذبت به الأمم السالفة، ثم بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم، ثم بقيت منها بقية مرصدة لمن بقيت عليه بقية من أعمالهم حكما قسطا وقضاء عدلا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله في الطاعون إنه بقية رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل. وكذلك سلط الله سبحانه وتعالى الريح على قوم 7 ليال و8 أيام، ثم أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام، وفي نذيرها عظة وعبرة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا العالم اقتضاء لا بد منه، فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع الغيث من السماء والقحط والجدب، وجعل ظلم المساكين والبخس في المكاييل والموازين وتعدي القوي على الضعيف سببا لجور الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن استرحموا ولا يعطفون إن استعطفوا، وهم في الحقيقة أعمال الرعايا ظهرت في صور ولاتهم. فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها، فتارة بقحط وجدب، وتارة بعدو، وتارة بولاة جائرين، وتارة بأمراض عامة، وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنها، وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم، وتارة بتسليط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزا لتحق عليهم الكلمة وليصير كل منهم إلى ما خلق له. والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم فيشاهده وينظر مواقع عدل الله وحكمته، وحينئذ يتبين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة. Saya ulangi lagi, وينظر مواقع عدل الله وحكمته وحينئذ يتبين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة، وسائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون، وإلى دار البوار صائرون، والله بالغ أمره لا معقب لحكمه ولا راد لأمره وبالله توفيق. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad di juz yang keempat, kata beliau rahimahullah, barang siapa yang memiliki pengetahuan tentang kondisi alam semesta dan permasalahannya, maka barang siapa yang memiliki pengetahuan tentang kondisi alam semesta dan permulaannya, maka ia akan mengetahui bahwa semua kerusakan di udara, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan keadaan penghuninya terjadi setelah penciptaannya dengan sebab-sebab yang membuat kerusakan itu terjadi. Amal-amal anak Adam dan penyelisihan mereka terhadap para rasul
Artinya amal anak Adam, dan anak Adam ini menyelisih para rasul, tidak taat kepada para rasul, masih saja terus menimbulkan kerusakan secara umum maupun khusus yang menyebabkan timbulnya penyakit, baik itu ringan maupun berat. Wabah taun, kekeringan, kemarau yang panjang, hilangnya keberkahan bumi, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan hilangnya sebagian besar manfaatnya atau berkurang, serta perkara-perkara lainnya yang datang terus-menerus. Jikalau pengetahuanmu tidak mampu memuat semua hal ini, maka cukuplah dirimu dengan firman Allah Ta'ala, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka perbuat, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda terapkan ayat ini pada kondisi alam semesta, cocokkan antara kenyataan yang terjadi dengannya. Niscaya Anda akan mendapati bagaimana kehancuran dan kerusakan terjadi setiap waktu pada buah-buahan, tanam-tanaman, dan binatang. Juga bagaimana kerusakan tersebut menghasilkan kerusakan-kerusakan lainnya yang datang silih berganti. Setiap kali manusia berbuat kezaliman dan kejahatan, maka Allah akan menimpakan kepada mereka kerusakan dan penyakit pada makanan, buah-buahan, udara, air, badan, rupa, bentuk, dan akhlak mereka. Kekurangan dan kerusakan tersebut timbul akibat perbuatan dosa mereka, akibat kezaliman dan kejahatan mereka. Dahulu biji-bijian gandum dan lainnya lebih besar daripada biji yang ada sekarang ini. Sebagaimana keberkahan di dalamnya pun lebih besar dibandingkan sekarang. Imam Ahmad telah meriwayatkan dengan sanadnya bahwa di dalam gudang penyimpanan sebagian Bani Umayyah terdapat sebuah kantung berisi gandum sebesar biji kurma. Di kantung tadi tertulis, biji-biji ini tumbuh di hari-hari yang penuh dengan keadilan. Kisah ini dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya setelah menyebutkan satu hadis yang ia riwayatkan. Kebanyakan dari penyakit dan kerusakan yang merata tersebut, saya ulangi, kebanyakan dari penyakit dan kerusakan yang merata tersebut merupakan sisa-sisa dari azab yang Allah timpakan kepada umat-umat terdahulu. Kemudian sisa-sisa azab tersebut mengintai orang-orang yang melakukan perbuatan serupa dengan umat-umat terdahulu. Sebagian hukum dan keputusan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah mengisyaratkan hal ini ketika beliau membicarakan penyakit taun, innahu baqiyatu rijzin aw adzabin ursila ala bani Israil. Penyakit taun merupakan sisa azab yang ditimpakan kepada Bani Israel. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Demikian pula Allah SWT menimpakan angin yang kencang kepada satu kaum selama 7 malam 8 hari. Kemudian Allah sisakan angin tersebut di alam semesta sebagai pelajaran. Allah telah menjadikan amal-amal baik maupun buruk memiliki akibat yang pasti di alam semesta ini. Allah menjadikan perbuatan mencegah kebaikan, perbuatan manusia mencegah kebaikan, tidak mau sedekah, tidak mau mengeluarkan zakat, dan sebagainya sebagai sebab tercegahnya hujan turun dari langit. Kekeringan dan kegersangan, Allah menjadikan perbuatan menzalimi orang miskin, berbuat curang dalam takaran dan timbangan, dan penganiayaan terhadap orang yang lemah sebagai sebab kezaliman dan kesewenangan para pemimpin, yang mereka tidak memiliki belas kasih dan sayang ketika diminta melakukannya. Artinya, kalau orang berbuat zalim kepada orang-orang miskin, curang dalam timbangan dan takaran, begitu juga penganiayaan kepada orang yang lemah, maka perbuatan itu Allah berikan kepada manusia ini kezaliman penguasa, kesewenang-wenangan penguasa yang tidak memiliki belas kasih dan sayang ketika diminta melakukannya. Tipe pemimpin seperti ini pada hakikatnya merupakan cerminan
perilaku rakyat yang tampak pada perilaku pemimpin mereka. Sungguh Allah SWT dengan hikmah dan keadilannya menampakkan kepada manusia akibat dari perbuatan mereka dengan cerminan yang sesuai. Terkadang Allah tampakkan dengan kekeringan dan kegersangan, terkadang dengan musuh yang menyerang, terkadang dengan pemimpin yang zalim, terkadang dengan wabah penyakit yang merata. Ini akibat dosa-dosa manusia. Terkadang dengan kesedihan, kegundahan, kesakitan yang tidak lepas dari diri mereka. Terkadang juga dengan mencegah keberkahan langit dan bumi, serta penguasaan setan atas mereka agar mereka terdorong melakukan sebab-sebab datangnya siksa kepada mereka. Itu semua terjadi agar tetap keputusan Allah terhadap mereka dan agar masing-masing kembali menuju takdirnya. Maka hendaknya orang berakal menjalankan penglihatannya ke seluruh penjuru agar ia menyaksikan dan melihat tempat-tempat keadilan Allah dan hikmahnya. Ketika ia sudah melakukannya, maka pada saat itu jelaslah baginya bahwa para rasul dan pengikutnya secara khusus dia berada di atas jalan keselamatan. Semua rasul dan yang mengikuti rasul-rasul semuanya berada di atas jalan keselamatan. Adapun selainnya dari makhluk, dari manusia dan jin yang mereka berjalan di atas jalan kebinasaan. Artinya orang-orang yang tidak mengikuti para rasul, mereka berjalan di atas kebinasaan, berpulang menuju tempat kesengsaraan mereka, yaitu neraka. Allah melaksanakan urusannya, tidak ada yang dapat menolak ketetapan dan keputusan Allah. Hanya Allah yang memberikan taufik. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Kalau antum lihat seperti yang saya sampaikan pada pekan yang lalu, bahwa ini semuanya enggak lepas dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan Allah menyebutkan demikian. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fama kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memaafkan kalian. Banyak Allah maafkan. Kalau seandainya Allah ingin menghancurkan semuanya, Allah hancurkan semuanya. Tapi tidak demikian. Kalau umpamanya Allah mau binasakan semuanya, kena semuanya ini. Tapi tidak demikian. Artinya Allah sebutkan dalam ayat yang lain, kalau Allah ingin membinasakan, Allah binasakan ini dengan sebab perbuatan dosa-dosa manusia. Itu di surah Fatir di ayat 35 Allah menyebutkan, Allah berfirman di dalam surah Fatir, "Wala yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, fa idza ja'a ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira." Kalau seandainya Allah mau menghukum dosa manusia, artinya Allah menghukum manusia dengan sebab perbuatan dosa-dosa mereka, maka Allah tidak akan tinggalkan seekor pun dari binatang di muka bumi. Allah habiskan semuanya kalau seandainya Allah mau. Tetapi Allah menangguhkan sampai waktu tertentu. Apabila sudah datang ajal mereka, sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Dalam surah Fatir ayat 45. Surah Fatir surah 35 ayat 45. Dan juga Allah sebutkan dalam surah An-Nahl di ayat 61. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, bahwa Allah menurunkan kebaikan, kemudian juga siksaan agar manusia kembali kepada Allah. Seperti yang tadi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, Imam Muqayyim menyebutkan bahwasanya tampaknya kerusakan itu dengan sebab dosa-dosa manusia. Kerusakan itu dengan sebab dosa manusia. Tujuannya agar manusia kembali kepada Allah. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi Allah menyebutkan tampak kerusakan di langit dan di bumi, tampak kerusakan di daratan dan lautan dengan sebab tangan-tangan manusia.
Allah akan merasakan kepada mereka sebagian perbuatan dosa mereka. Artinya Allah sengaja menyiksa itu akibat dosa mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Itu tujuannya Allah turunkan bencana, petaka, musibah, wabah, agar manusia kembali kepada Allah. Agar manusia kembali kepada Allah. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ini merupakan sabda Nabi SAW. Saya akan sebutkan dua hadis yang menjelaskan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Itu dengan sebab dosa manusia. Adanya wabah, adanya penyakit, ada yang lain, adanya kezaliman penguasa, itu semua akibat dosa manusia. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Ibnu Umar, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala aqbala alaina Rasulullah SAW faqala ya ma'syaral muhajirin khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw wa lam yunqisul mikyala wal mizana illa akhadhu bis sinina wa shiddatil ma'unati wa jawri sultani 'alaihim wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walaula al-bahaim lam yumtaru wa lam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aydihim wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa takhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW menghadap kepada kami kemudian bersabda, wahai sekalian kaum muhajirin, ada 5 hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpainya. Yang pertama, tidaklah tampak perzinahan di satu kaum, tidaklah tampak perbuatan zina, perzinahan di satu kaum sehingga dilakukan terang-terangan oleh mereka, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un dan juga penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Yang pertama, kalau ada perbuatan zina atau lokalisasi perzinahan, juga adanya homo atau yang lainnya, semua fahisha, itu mesti akan timbul penyakit yang berbahaya yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua, tidaklah mereka mengurangi takaran timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Kalau mereka mengurangi takaran dan timbangan, itu akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan juga kezaliman penguasa. Yang ketiga, tidaklah mereka menahan zakat, artinya mereka tidak membayar zakat, kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka, artinya hujan tidak turun. Dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, saya manusia tidak akan diberi hujan. Artinya Allah memberikan hujan karena banyak hewan yang butuh air, Allah turunkan hujan. Kalau untuk manusianya udah banyak yang berbuat dosa. Kalau bukan karena hewan, Allah nggak turunkan hujan. Kemudian yang keempat, tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka dari kalangan selain mereka, orang-orang kafir yang berkuasa mereka. Lalu musuh tersebut mengambil sebagian kekayaan yang mereka miliki. Artinya orang-orang kafir menjajah negeri-negeri kaum muslimin dan mengambil harta mereka. Yang kelima, dan selama pemimpin mereka, pemimpin kaum muslimin tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, dan mengambil yang terbaik dari apa yang Allah turunkan, melainkan Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Terus terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadis ini hasan. Artinya 5 hal ini terjadi dengan sebab perbuatan dosa dari manusia. Nah, kalau sudah seperti ini kita melihat, ini beberapa hadis lagi kita bisa cukupkan aja. Kalau kita melihat seperti ini, ya kita wajib kembali kepada Allah, wajib bertaubat atas semua dosa
Jadi yang paling penting ketika ada wabah, ada penyakit, ada petaka, yang paling penting dianjurkan kaum muslimin untuk bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, bukan yang lain. Boleh orang menyebutkan tentang berbagai macam secara yang mereka ketahui dari ilmu pengetahuan mereka tentang protokol kesehatan atau yang lainnya, itu bagus, itu bagus. Tapi yang paling penting bagaimana manusia ini kembali kepada Allah, itu yang paling penting. Karena semua yang terjadi, musibah, petaka, bencana, wabah, yang tadinya sudah hampir hilang timbul lagi, ini semua karena dosa, bukan yang lain. Protokol kesehatan tetap dipakai, nggak ada masalah, tapi yang paling penting bagaimana orang kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah berarti mereka wajib apa? Wajib taubat kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah An-Nur, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah wahai orang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang berbahagia. Allah juga perintahkan dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang ikhlas, taubat yang jujur. Sekarang kalau disuruh mereka taubat kepada Allah, berarti mereka kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Kalau mereka suruh taubat kembali dan memenuhi syaratnya, mengingat dosa-dosa mereka, taubat kembali kepada Allah, kemudian melakukan amal-amal soleh. Amal soleh yang paling baik dari semua amal soleh apa? Salat. Kata Nabi SAW, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Yang paling baik salat. Karena itu jangan meninggalkan salat, jangan meninggalkan masjid. Yang paling baik amal itu salat. Kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan tentang ta'un dalam kitabnya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, dan antara beliau sebutkan di tahun keberapa begitu terjadi ta'un. Setiap hari itu bukan satu, dua orang, bukan 100, ribuan orang mati setiap hari. Kemudian manusia taubat kepada Allah, mereka berbondong-bondong datang ke masjid. Taubat kepada Allah, mereka berbondong-bondong datang ke masjid. Itu diantara yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Ke masjid. Ke masjid. Tempat yang paling baik di muka bumi ini apa? Tempat yang paling baik yang dicintai oleh Allah, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah apa? Masjid. Jangan dijauhkan masjid. Buka masjid, laksanakan ibadah dalam masjid, laksanakan sholat. Azan dikumandangkan untuk apa? Azan, panggilan Allah untuk sholat berjamaah yang 5 waktu. Hidupkan itu, doa kepada Allah, karena dalam sujud tempatnya doa dan dikabulkan doa kita. Sampai Nabi bersabda, wa amma fis sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Adapun dalam sujud kamu banyakkan doa, sungguh-sungguh doa, maka akan dikabulkan doa kalian. Ini ada semua sahih. Jadi justru dengan diajak baik itu oleh pemerintah, oleh ulama, oleh para dai ke masjid, insya Allah wabah ini akan hilang. Akan diangkat wabah ini oleh Allah Ta'ala. Ajak manusia ke masjid, ajak manusia untuk sholat, ajak manusia untuk tobat, berhenti dari semua perbuatan dosa mereka, ajak mereka untuk kembali kepada Allah. Insya Allah wabah ini akan diangkat oleh Allah. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Ke masjid, mereka berdoa kepada Allah, akan diangkat. Masing-masing berdoa waktu sujudnya, berdoa kepada Allah. Kemudian doa kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, akan dihilangkan wabah ini. Jadi yang paling penting itu bagaimana manusia kembali kepada Allah. Karena kan semuanya berpikirnya kepada keduniaan. Oh sebabnya ini, bersebabnya kumpul, sebabnya ini keduniaan manusia yang mereka ketahui. Tapi ada yang mereka tidak ketahui, yang Allah dan Rasulnya sebutkan, yaitu kembali kepada Allah, taubat kepada Allah semua dosa. Karena dosa manusia banyak. Diingatkan tuh tentang syirik. Para dai, para ustadz ingatkan tentang bahaya syirik. Ini paling besar ini yang terjadi. Antum bisa lihat dalam surah
Ar-Rum tadi. Setelah zahar al-fasadu fil barri di ayat 41, di 42-nya Allah sebutkan. Qul siru fil ardi. Kemudian berjalan kalian di muka bumi, kemudian lihat akibat orang-orang yang sebelum kalian, kana aktsaruhum musyrikin, kebanyakan mereka adalah musyrikin. Kenapa terjadi kerusakan, bencana, wabah dan segala macam? Karena banyaknya orang berbuat syirik, memalingkan ibadah kepada Allah. Itu harus diingat itu, agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh kita berjalan di muka bumi ini, lihat akibat perbuatan orang-orang yang berbuat syirik itu menimbulkan bencana semuanya. Kemudian Allah menyebutkan di ayat 41-nya, qul siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Maka berjalan kalian di ayat 42 surah Ar-Rum, berjalan kalian di muka bumi ini, akan melihat bagaimana akibat orang-orang sebelum kalian, kebanyakan mereka berbuat syirik. Allah turunkan wabah, penyakit, petaka. Karena apa? Mereka berbuat syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, apa? Mereka meninggalkan sholat. Karena dosa yang paling besar meninggalkan sholat, lebih besar daripada dosa yang lain. Kemudian seperti hadis yang tadi lagi, yaitu banyaknya perzinahan, banyaknya orang minum khamr, begitu juga mengurangi timbangan dan takaran, berbuat zalim kepada rakyat yang kecil, orang-orang yang lemah, mereka tidak mengeluarkan zakat dan yang lainnya, maka Allah tempahkan azab. Maka ini harus perhatikan, yang diingatkan untuk semuanya kembali kepada Allah. Apakah dia orang awam, apakah dia penguasa, apakah dia pemerintah, apakah dia ulama, dai, dan seluruh kaum muslimin dan seluruh manusia, agar mereka bertobat kepada Allah kembali. Insya Allah Allah akan angkat nih wabah ini, akan diangkat wabah ini kalau kaum muslimin dan semua manusia ini bertobat kepada Allah, kembali menegakkan ibadah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, menegakkan sholat. Ingat sholat itu tempatnya di mana? Ya di masjid. Laki-laki di masjid. Syiar agama Islam yang besar sholat, dikumandangkan azan, menunjukkan negara itu negara Islam. Sampai Nabi nggak menyerang satu tempat kalau di situ apa? Ada dikumandangkan azan. Ini syiar agama Islam yang besar. Laksanakan itu. Dan nggak usah takut ke masjid. Kok takut ke masjid? Rapat safnya. Dan terus berdoa kepada Allah. Insya Allah Allah akan hilangkan wabah ini. Itu yang perlu saya ingatkan. Masih banyak lagi yang perlu dijelaskan, tapi ini cukup insya Allah, bahwa yang pokoknya bahwa semua wabah, bencana, petaka disebabkan karena dosa manusia. Kalau dosa, ya taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, tinggalkan semua dosa itu, kembali kepada Allah. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan dari syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk poin yang ke-26 tentang tanda-tanda kiamat. Tentang tanda-tanda kiamat. Dibahas oleh para ulama berkaitan dengan tanda-tanda kiamat ini karena berkaitan dengan iman kepada yaumul akhir. Dibahas oleh para ulama tentang tanda-tanda kiamat karena berkaitan dengan iman kepada yaumul akhir. Karena penting masalah iman ini. Iman kepada yaumul akhir adalah rukun iman yang kelima yang wajib diimani oleh setiap muslim dan muslimah. Maka Nabi sering menyebutkan tentang iman kepada Allah dan iman kepada yaumul akhir. Dan Allah juga menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Bukannya kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tapi kebaikan itu itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.
Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 232, ayat 232, dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yang demikian dinasihati kepada orang di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi disebutkan tentang iman kepada umul akhir. Adanya tanda kiamat ini agar manusia bersiap-siap melakukan amal-amal soleh, karena kiamat itu satu kepastian. Makanya tentang nama-nama kiamat banyak sekali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di sini sebutkan tanda-tanda kiamat. Allah menyebutkan nama-nama hari kiamat itu, Allah menyebutkan dengan kalimat as-sa'ah. As-sa'ah, inna as-sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan terjadi. Allah menyebutkan dengan yaumul ba'ats. Allah menyebutkan dengan yaumuddin, malik yaumiddin, yang tiap hari kita baca. Minimal 17 kali kita baca malik yaumiddin. Allah menyebutkan dengan yaumul hasrah, hari penyesalan, ad-darul akhirah. Allah menyebutkan dengan yaumul fasl. Allah menyebutkan dengan yaumul hisab. Allah menyebutkan dengan yaumul wa'id. Allah sebutkan dengan yaumul khuruj. Allah sebutkan dengan al-waqi'ah. Allah sebutkan dengan al-haqqah. Allah sebutkan dengan at-tamatul kubra. Allah sebutkan dengan as-sakhah. Allah sebutkan dengan al-azifah. Allah sebutkan dengan al-qari'ah. Dan yang lainnya. Allah sebutkan dengan al-ghashiyah. Ini nama-nama kiamat. Nama ini banyak Allah sebutkan supaya manusia ini sadar bahwa kiamat itu pasti terjadi dan dia harus mempersiapkan diri untuk itu. Di antara lagi hikmah disebutkan tentang tanda-tanda kiamat di dalam kitab-kitab akidah, karena adanya orang-orang yang menolak tentang tanda-tanda kiamat karena mereka beralasan bahwa hadis-hadis tentang tanda kiamat hadisnya ahad, tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Itu ada yang berpendapat demikian, tapi ini tolak. Karena apa? Dalam Islam bahwa hadis ahad itu bisa dipakai hujjah dan harus dipakai sebagai hujjah. Hadis ahad itu hadis yang tidak sampai ke derajat mutawatir, yang diriwayatkan dari satu rawi atau dua rawi atau tiga rawi yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Itu mereka menolak karena berkaitan dengan masalah akidah, mereka tolak. Ini sesat. Pemahaman ini awalnya dari Mu'tazilah, kemudian diikuti oleh yang lainnya. Kita wajib menerima hadis Nabi selama itu sahih. Meskipun ahad, wajib kita terima. Karena ini semua yang datang dari Rasulullah wajib kita ambil. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ada juga yang menolak dengan akal mereka, karena kaitan kejadian hari kiamat menurut mereka nggak masuk akal, sehingga mereka tolak. Ini semua sesat. Kita orang beriman wajib mengimani tentang tanda kiamat, dan ini keluar biasaan yang Allah berikan dengan kekuasaan Allah, karena Allah Maha berkuasa. Banyak kejadian yang luar biasa yang disebutkan nanti dalam tanda-tanda kiamat. Dan ada tanda yang saya sebutkan di sini, tanda kiamat yang besar. Tanda kiamat yang besar seperti dibenamkannya manusia, adanya dukhon, adanya dajjal, adanya Ya'juj wa Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan api yang menggiring manusia, turunnya Nabi Isa dan yang lainnya. Ini semuanya keluar biasaan untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini terjadi, ya kiamat lebih mudah lagi bagi Allah, karena Allah yang Maha berkuasa. Tentang tanda-tanda kiamat kita baca poin yang ke-26 halaman 277. Tentang datangnya hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui, baik malaikat, nabi maupun rasul. Masalah ini ada perkara yang gaib dan hanya Allah SWT sajalah yang mengetahuinya, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Jadi tentangnya adanya kiamat nggak ada yang tahu. Jadi nggak boleh orang kemudian meramal umur manusia, umur dunia sekian tahun,
Gak boleh. Ini masalah gaib, gak ada yang tahu. Allah gak menyebutkan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW juga tidak menyebutkan. Ya, kita mengimani aja, jangan meramal. Kalau meramal nanti jadi dukun. Banyak jadi ustadz dukun, meramal nanti akan terjadi begini tahun segini. Ini ustadz dukun, ini tukang ramal. Itu bukan ustadz itu. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Allah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka menanyakan kepada kamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah, sungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Rabbku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Allah. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Arti di sini orang pernah bertanya kepada Nabi SAW, kapan terjadi kiamat? Nabi menjawab, ini sudah cukup jawaban ini. Ilmunya di sisi Allah, nggak ada yang tahu. Kemudian bagaimana datangnya? Datangnya dengan tiba-tiba. Datangnya dengan tiba-tiba. Makanya kita harus mempunyai persiapan. Dikasih tahu tentang tanda kiamat berarti sudah dekat hari kiamat ini. Allah juga berfirman, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Dekat waktunya itu bukan berarti setahun 2 tahun. Ketika Nabi menyebutkan SAW tentang kiamat, Nabi sebutkan, aku diutus di hadapan kiamat. Antara Nabi SAW dengan sekarang ini sudah berapa tahun? 1500 tahun. Tapi tetap dikatakan dekat. Kiamatnya sudah dekat. Dan Nabi nggak tahu tentang kapan terjadi kiamat. Ketika malaikat Jibril alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, fa akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepada aku kapan terjadi kiamat. Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'alim nasail, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya dua-duanya sama-sama nggak tahu. Jibril tidak tahu, Nabi Muhammad juga tidak tahu alaihi wassalatu wassalam. Meskipun waktu terjadinya hari kiamat tersebut tidak ada yang mengetahuinya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda kiamat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya tentang tanda-tanda kiamat. Para ulama membagi menjadi 2. Pertama, tanda-tanda yang kecil, yang kedua tanda-tanda yang besar. Tanda yang kecil sangat banyak dan sudah terjadi sejak zaman dahulu dan akan terus terjadi. Tanda kiamat yang kecil. Di antaranya adalah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga tanda kiamat. Munculnya banyak fitnah. Munculnya fitnah dari arah timur, dari arah Irak. Timbulnya firqah Khawarij. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ada 30 orang ini. Hilangnya amanah. Diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Merajalela kebodohan, banyaknya perzinahan, banyaknya orang yang bermain musik, banyak orang yang minum khamr, minuman keras, dan merebaknya perjudian. Masjid-masjid dihias, banyak bangunan yang tinggi, budak melahirkan tuannya, banyaknya pembunuhan,
banyaknya kesyirikan, banyaknya orang yang memutuskan silaturahim, banyaknya orang yang bakhil, wafatnya para ulama dan orang-orang saleh, banyaknya orang yang belajar kepada ahlul bid'ah, banyaknya wanita yang berpakaian tetapi telanjang, dan lainnya. Ini bisa dilihat dalam beberapa kitab, banyak kitabnya tentang asyratus sa'ah. Di antaranya yang saya pakai ini untuk rujukan asyratus sa'ah yang ditulis oleh Dr. Yusuf bin Abdullah Al-Wabil. Banyak sekali dalil tentang hal ini. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, "U'dud sittan baina yadis sa'ah, mauti, thumma fathu baitil maqdis, thumma mautanun ya'khudhu fikum qaqu'asil ghanami, thumma istifadatul mali hatta yu'ta ar-rajulu 100 dinan fayadhallu sakhitan, thumma fitnatun la yabqa baitun min al-arab illa dakhalathu, thumma hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar fayaqdiruna fayatunakum tahta 80 ghayah tahta kulli ghayatin 12,000." Perhatikanlah 6 tanda hari kiamat. Wafatku, penaklukan, ini samina rayah maksudnya. Perhatikan tanda-tanda hari kiamat. Wafatku, penaklukan Baitul Maqdis, wabah kematian. Jadi yang pertama tentang wafat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penaklukan Baitul Maqdis. Yang ketiga, wabah kematian penyakit yang menyerang hewan sehingga mati mendadak yang menyerang kalian bagaikan wabah penyakit kuas yang menyerang kambing. Yang keempat, melimpahnya harta sehingga seorang diberikan kepada yang 100 dinar, ia tidak rela menerimanya. Karena banyaknya harta. Dulu orang 100 dinar itu besar. Tapi sekarang ini orang gak mau terima 100 dinar, dianggap kecil, gak ada artinya. Kalau dulu besar. Yang kelima, timbulnya fitnah yang tidak meninggalkan satu rumah orang Arab pun melainkan pasti memasukinya. Yang keenam, terjadinya perdamaian antara kalian dengan Bani Asfar, itu bangsa Romawi. Namun mereka melanggarnya dan mendatangkan kalian dengan 80 bendera kelompok pasukan. Setiap bendera kelompok itu terdiri dari 12.000 orang. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Auf bin Malik. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna min asyratis sa'a yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadharaz zina." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu itu artinya diwafatkannya para ulama ahlu sunnah. Tersebarnya kebodohan. Diminumnya khamar dan merajalela perzinaan. Ini hadis sahih dari Bukhari dari sahabat Anas. Arti di antara tanda kiamat banyaknya ulama ahlu sunnah meninggal dunia. Yang kedua yaitu banyaknya kebodohan. Di orang-orang ini sudah keterlaluan, mereka bodoh tentang agama mereka, nggak ngerti tentang agama mereka, bodoh, menyebar di mana-mana kebodohan ini. Makanya harus kita terus sebagai dai mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada umat ini agar mereka paham. Karena yang bodoh itu bukan orang awam, yang berpendidikan juga bodoh tentang agama. Makanya harus terus diajarkan mereka tentang agama. Yang paling pokok diajarkan tentang tauhid, ajarkan tentang tauhid. Kemudian diminum khamar. Orang banyak minum khamar ini. Kemudian banyaknya perzinaan di mana-mana. Lokalisasi perzinaan atau tempat-tempat perzinaan yang lainnya atau yang lainnya dengan cara-cara yang lain. Ini semua tanda kiamat yang kecil ini. Kemudian munculnya tanda-tanda yang kedua, yaitu tanda kiamat yang besar. Sebagai tanda telah dekatnya hari kiamat. Penulis khususkan pembahasan tentang sebagian tanda kiamat yang besar karena ada sebagian orang atau golongan yang menolak tentang tanda-tanda kiamat besar berdasarkan akal, ra'yu dan hawa nafsu. Padahal para ulama Ahlussunnah sudah membahas pembahasan ini dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dan kitab-kitab akidah mereka tentang masalah tanda kiamat. Pembahasan mengenai permasalahan ini mengikuti jejak para ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab mereka seperti dalam kitab Syarhul Aqidah At-Tahawiyah dan kitab-kitab yang lainnya.
Ahlussunnah wal Jamaah mengimani tentang adanya tanda-tanda kiamat yang besar, seperti keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit, Ya'juj wa Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan yang lainnya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 158, Allah berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Yang mereka nanti-nantikan adalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau sebagian tanda-tanda dari Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Surah Al-An'am ayat 158. Jadi Allah menyebutkan di sini tentang tanda-tanda kiamat. Rasulullah SAW bersabda, inna sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayatin khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun fi jaziratil arab wad dukhanu wad dajjalu wa dabbatul ardi wa ya'juj wa ma'juj wa tulu'u syamsi min maghribiha wa narun takhruju min qa'ri adan tarhalun nasa wa nuzulu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga terjadi 10 tanda. Yang pertama, ditenggelamkan permukaan bumi yang ada di timur, ditenggelamkan. Yang kedua, ditenggelamkan permukaan bumi yang ada di barat. Yang ketiga, dibenamkannya permukaan bumi yang ada di Jazirah Arab. Yang keempat, keluarnya asap. Yang kelima, keluarnya Dajjal. Yang keenam, keluarnya binatang yang besar. Yang ketujuh, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Yang kedelapan, terbitnya matahari dari barat. Yang kesembilan, api yang keluar dari dasar bumi Aden yang menggiring manusia. Serta yang kesepuluh, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dari sahabat Hudzaifah bin Asid radhiyallahu an. Allah juga berfirman dalam surah An-Naml ayat 82, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Artinya binatang ini bisa berbicara kepada manusia. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu kajian kita. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustadz. Jazakumullahu khairan, materi bahasan yang penuh manfaat serta nasihat berharga dalam mukadimah tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan jaga Al-Ustadz beserta keluarga dan bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk ke sesi interaktif bagi Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustadz. Silahkan. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan nasihat dan materi yang Ustadz sampaikan tadi. Silahkan, kami coba sapa dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, dengan siapa, dari mana Bapak? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Pak Rizal di Kalimantan Barat. Silahkan pertanyaannya. Barakallahu fiik, Ustaz. Awal Ustaz mengenai wabah, kan Allah telah bersumpah dengan nama dirinya tidak akan berbuat zalim kepada makhluknya dengan kejadian wabah ini. Yang ingin Anda tanyakan, Ustaz, dengan adanya kemaksiatan yang dilakukan segelintir orang, apakah orang yang melihat kejadian itu dan tidak mencoba untuk mencegahnya akan menanggung dosanya juga? Ya. Sekarang jadi kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal di Kalimantan Barat.
Silahkan Ustaz. Iya, bagus pertanyaannya. Jadi berkaitan dengan mukadimah yang tadi, bahwa adanya wabah, adanya penyakit, adanya petaka, adanya gempa, adanya bencana, itu semua tidak lepas dari perbuatan dosa-dosa manusia. Sekarang kita hidup di masyarakat yang mereka berbuat dosa dan maksiat. Apakah kita juga ikut kena? Kewajiban ini yang paling penting kepada para dai dan juga ulil amri. Para dai dan ulil amri untuk terus mengingatkan manusia agar mereka berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat. Apakah syirik, perbuatan bid'ah, meninggalkan sholat, banyak meninggalkan sholat, tidak sholat mereka, minum khamr, berzina, riba dan yang lainnya, itu wajib diingatkan. Itu kewajiban para dai. Adapun orang awam, ya dia hanya mengingatkan semampu dia dari apa yang seperti sholat, ya paling ngajak ke sholat ke masjid dia, jangan lupa sholat, itu yang dia tahu. Tapi dalil dia nggak tahu, tapi mengingatkan penting. Mengingatkan orang jangan berzina, itu sudah cukup bagi orang awam. Yang paling penting lagi ya keluarganya untuk diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Sekarang pertanyaannya, kalau terjadi demikian di masyarakat, apa kita ikut kena juga akibat perbuatan dosa mereka? Allah sudah ingatkan dalam surah Al-Anfal di ayat 25. Ingat dalam surah Al-Anfal ayat 25. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hendaklah kalian berhati-hati fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Ketahuilah Allah itu sangat keras siksanya. Artinya tidak orang yang berbuat dosa saja yang kena. Semua kena ini. Semua kena kaum muslimin yang lain. Hatta banyaknya orang soleh seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha wa ardhaha, ketika Nabi menyebutkan tentang Ya'juj wa Ma'juj, kemudian Zainab radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, apakah kita akan dibinasakan oleh Allah sedangkan di antara kita banyak orang-orang soleh? Nabi menjawab SAW, na'am idza kathurul khabath. Iya, Allah akan binasakan semuanya. Yang berbuat maksiat dibinasakan, yang soleh juga dibinasakan oleh Allah apabila sudah banyak kerusakan. Al-khabath itu kerusakan, apakah itu dosa-dosa besar, perzinaan, orang liwat, sodomi dan segala macam dah. Al-khabath itu dibinasakan Allah. Ini jawaban Nabi, na'am idza kathurul khabath. Hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dan dimasukkan juga oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Anahliku wa fina salihun, na'am idza kathurul khabath. Makanya kita wajib berhati-hati. Jangan merasa aman dengan azab Allah. Allah ingatkan dalam Al-Quran, jangan merasa aman. Meskipun kita nggak berbuat dosa, tapi sekeliling kita berbuat dosa. Orang yang nggak sholat, orang-orang yang pakaian telanjang, terbuka auratnya, riba, dan yang lain banyak sekali. Syirik, bid'ah. Kita jangan merasa aman. Oh, kalau kita nggak apa-apa, insya Allah nggak diadab. Akan kena. Kan Allah menyebutkan di dalam surah Al-A'raf, afa amina ahlul qura ayati ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman dengan adab Allah yang datang dengan tiba-tiba di waktu duha sedangkan mereka sedang bermain? Antum lihat di surah Al-A'raf supaya antum tahu, supaya kita enggak merasa aman, karena merasa aman dengan adab Allah juga termasuk dosa besar. Merasa aman dengan adab Allah termasuk dosa besar. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang pertama ayat 96 dulu, berkaitan dengan negeri ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk desa, penduduk kota, penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan buka kepada mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan, kami siksa mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Jadi kalau negeri ini mau aman, mau bahagia, mau barokah negeri ini, ajak orang untuk beriman, untuk masuk ke dalam Islam. Ajak mereka untuk bertakwa kepada Allah. Ajak mereka untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Ajak mereka untuk taat kepada Allah dan jauhkan perbuatan dosa maksiat. Maka akan barokah negeri ini. Kemudian Allah ingatkan setelah itu di ayat 97-nya. Afa amina alul qura ayyatihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk desa itu merasa aman dengan datangnya azab kami di waktu malam dalam keadaan mereka sedang tidur? Awa amina alul qura ayyatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk desa, penduduk kota itu merasa aman dengan datangnya azab kami di waktu duha, di waktu siang, di waktu pagi seperti ini, sedangkan mereka sedang bermain? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dengan makar Allah, dan tidak ada yang merasa aman dengan makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Makanya kita jangan merasa aman dengan azab Allah. Tetap hati-hati. Orang beriman itu ada khauf dan roja, takut dia kepada Allah dan takut kepada azabnya, dan mengharap kepada Allah rahmat yang sangat luas. Itu orang beriman, nggak boleh merasa aman. Ya, itu jawaban saya. Dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan yang kedua dari penelpon kembali di 0218236543. Silahkan. Ya, sudah masuk barangkali? Naam. Ya, masih. Abu Alif, Ustaz. Ya, alhamdulillah sudah tersambung. Dengan siapa, dari mana, Bapak? Dari Abu Alif di bawah, Ustaz. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Ustaz, kan ada yang mengatakan bahwa saya tidak mengikuti imam mazhab yang 4. Saya hanya mengikuti mazhab Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apakah perkataan ini bisa dibenarkan? Iya. Ya, bagi saja pertanyaannya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang di bawah-bawah. Silahkan Ustaz. Iya. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada mazhab yang Allah dan Rasulnya perintahkan kita ikut siapa? Ikut siapa? Rasulullah SAW. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran di ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti aku siapa? Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Kemudian Allah berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan ulil amri dari kalian. Ya ayyuhalladzina athi'ullaha wa rasul wa ulil amri fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih tentang satu masalah dalam masalah agama ini, faruddu ila Allah Rasul, kembalikan kepada Allah. Kepada Allah pada Al-Quran. Wa Rasul itu kepada sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Artinya disuruh kita kembali kepada Quran dan sunnah, tidak kepada madhab. Kalau dikatakan harus ikut madhab, sekarang orang-orang sebelum adanya para imam itu ikut siapa? Atau tanya kepada mereka, kalau orang harus ikut madhab, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali rahimahullah, mereka itu madhabnya apa? Waktu mereka hidup, madhabnya mereka apa? Ikut siapa mereka? Ikut Rasulullah SAW. Kalau harus bermadhab, madhabnya Abu Bakar dan Umar itu apa madhabnya? Ikut siapa mereka? Ikut Rasulullah SAW. Jadi yang benar itu kita mengikuti Rasulullah.
Mengikut dalil. Kalau sudah datang dalil, meskipun berbeda dengan mazhab, yang wajib kita ikut apa? Dalil. Itu yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, dan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita bicara soal ini panjang ini, ada pembahasannya, tidak pada sekarang ini. Itu ada pembahasan sendiri berkaitan dengan masalah ini. Ada, saya bawakan juga tentang masalah itu di beberapa tempat, termasuk dalam kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Apakah orang itu harus bermadzhab, dan juga pertanyaan-pertanyaan kepada para ulama tentang masalah itu. Yang lain silakan. Terima kasih, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami angkat dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Saudara Yusuf di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah sikap kami jika lingkungan kami penuh dengan keburukan dan kemaksiatan, dan kami merasa belum mampu untuk beramar ma'ruf nahi munkar? Mana yang lebih baik bagi kami? Apakah pergi dan keluar dari lingkungan tersebut agar terhindar dari azab yang bisa saja Allah timpakan, atau tetap berusaha sekuat tenaga dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Mohon nasihat dan penjelasan Al-Ustaz. Barakallahu fiik. Tentang masalah lingkungan, tempat tinggal. Di mana tempat tinggal yang enggak ada dosa? Semua tempat tinggal masyarakat ya penuh dengan dosa. Cuma ada yang berat, ada yang ringan. Tapi masyarakat yang nggak punya dosa nggak ada, kecuali di sorga nanti. Kalau dunia pasti ada. Ada yang tukang bohong, ada pengkhianat, ada segala macam lah sudah di masyarakat. Dan kita hidup di masyarakat. Kita ini hidup di masyarakat. Orang yang bergaul dengan masyarakat dan sabar atas gangguan mereka lebih baik dan lebih besar ganjaran daripada orang yang tidak bergaul dengan masyarakat. Itu hadis Nabi SAW. Riwayat Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Jadi sekarang kita bagaimana tinggal di masyarakat? Ya kita harus sabar. Kita lakukan amar ma'ruf nahi munkar semampu kita. Tetap kita harus lakukan. Karena itulah ganjaran kita, itulah pahala kita. Karena kita hidup bermasyarakat. Kalau masyarakat yang mengatakan nggak punya dosa, nggak mungkin. Masyarakat bikin perumahan, ini semuanya ahlus sunnah. Dari mana ahlus sunnah? Justru di tempat itu muskiannya lebih besar daripada kita tinggal di masyarakat orang awam. Itu nyata kadang-kadang. Jadi ada yang seperti itu. Enggak semua tapi ada. Justru ribut itu karena mereka ini udah ngaji, semuanya ribut gitu. Kan biasanya orang pecah itu setelah datangnya ilmu, seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran. Setelah datangnya ilmu, pecah mereka. Waktu datang ilmu, sama mereka ikut gitu. Allahul musta'an. Jadi gimana solusinya? Ya sabar di tempat itu. Sabar di tempat itu. Enggak semudah yang kita gampang, enggak semudah yang kita bayangkan. Pokoknya kita pindah. Di tempat yang lain nanti kita pindah, ada maksiat lagi, kita harus pindah terus. Ya enggak bisa hidup seperti itu. Kita harus lihat kepada diri kita, istri kita, anak kita. Yang penting Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluargamu dari neraka. Itu jaga. Kita harus bentengi mereka dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Jaga mereka. Itu aja yang perlu diingatkan keluarga kita. Kalau menghindar dari masyarakat nggak bisa kita hidup dengan mereka. Tapi kita nggak boleh ikut perbuatan syiriknya mereka, bid'ahnya mereka, nggak boleh. Nggak boleh kita mendukung maksiat mereka. Tapi tetap kita berusaha mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Itu penting, itu doa. Gitu. Nah, yang lain silakan. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Masih dari pesan singkat, saya ajukan dari dua penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan dan nasihatnya terkait dengan ciri-ciri kiamat ada di antara kaum muslimin dan manusia secara umum yang berusaha untuk mempelajari dan menelusuri di antara tanda-tanda kiamat tersebut. Semisal mempelajari dan mencari-cari tentang Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi ini. Apakah hal itu diperbolehkan dengan harapan agar menjadi ibrah dan pelajaran bagi kaum muslimin dan manusia secara umum? Mohon nasihat terhadap hal ini. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Jadi kita dalam kita belajar, kita minta kepada Allah itu
Setiap pagi kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amal mutaqabbala. Ya Allah, kumohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Ilmu yang bermanfaat yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu kita pelajari. Tiap hari kita baca tuh Qurannya, hadis yang kita baca, tiap hari kita pelajari. Itu ilmu yang bermanfaat. Adapun yang tadi disebutkan, Nabi menyebutkan juga tentang tanda kiamat seperti Ya'juj Ma'juj. Enggak ada keterangan untuk kita mencari mereka di mana. Enggak ada manfaatnya. Ini perbuatan yang sia-sia dan buang-buang waktu. Nabi bersabda SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Kebaikan Islam seorang yang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Ini enggak bermanfaat. Tinggalkan. Yang paling penting bagi kita bagaimana kita meningkatkan ilmu kita yang bermanfaat. Baca Quran tiap hari, baca hadis tiap hari. Tingkatkan ibadah kita kepada Allah, tingkatkan amal saleh kita kepada Allah. Jangan sibuk dengan begitu. Ada juga orang yang sibuk membahas terus tentang tanda kiamat, juga nggak manfaat. Tentang akidah masih banyak yang lebih penting yang kita kaji, tentang tauhid. Ini sekedarnya karena Nabi memberitahu, ya kita bahas. Insya Allah berapa kali pertemuan selesai ini. Bukan terus menerus kita bahas tentang masalah ini. Ini kan banyak orang sibuk dengan yang seperti itu. Tapi bagaimana kita melakukan amal-amal soleh yang bermanfaat buat kita? Karena kita akan kembali kepada Allah. Kita pasti mati dan kita akan kembali kepada Allah. Apa yang sudah kita lakukan dari amal-amal soleh kita, itu yang paling penting. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.